can anyone say me? No, sir. No way. I want to discuss this one. Okay, see here, people. Find the values of A and B from the given data, where n is 100 and the median of the data is 30. So अब यहाँनिर मार्क्सहरु दिएको छ, यसरी दिएको छ र दुईटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ छ A र B. So the way of doing is again the same. मैले सिकाइसकेको छु मिनमा पनि दुईटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भएको क्वेशन, यो पनि त्यसरी नै गर्ने हो. First we'll arrange the data. Data is already arranged. Their frequencies are given. So we'll have to find the CF. यसको CF 10 भयो, 10 plus A. यो भयो 10 plus 20, 25, 35 plus A, 35 plus 30. 65 plus A, 65 plus A, अनि B जोडेपछि 65 plus A plus B. अनि 65 सँग 10 जोडेर 75 plus A plus B. So this is what we get as n. अब यसपछि हाम्रो काम भनेको median is already given 30 and n is also given 100. So from median we can find the median class. So 30 भनेको कहाँ पर्छ त? So 30 is going to lie over here. As I have already said, this is an exclusive class interval. This is 30 यहाँ पर्दैन है. This is 30 तलपट्टि पर्छ. त्यसैले my median class is 30 to 40. My frequency is 30. My CF is 35.8. So since my median is 30, so my median class is 30 to 40. So from here I can say my median is 30, so my median class 30 to 40. Now from this class I can say L is 30. Now H means difference, and that is 10. And frequency भनेको यो class को 30 र CF भनेको 35 plus A. So these all things we have already. अब मसँग दुईटा इन्फर्मेसन छ यहाँ. एउटा त median आफै भइहाल्यो, अर्को भनेको n पनि दिएको छ. यो n is given as 100. But over here also we have calculated n. So can I say 75 plus A plus B equals to 100? किनभने दुईटै त n हो, यो पनि n, यो पनि n. They must be equal. So from here I can get one equation. यसबाट एउटा इक्वेसन आउँछ. If I take it over here, this is 100. I shall get 25. So एउटा इक्वेसन यहाँबाट आयो. किनभने 100 सँग 75 घटेर 25 हुन्छ. So I got one equation. अब यो इक्वेसन नबनाइकन यसलाई A equals to 25 minus B गरेर गरे पनि हुन्छ by method of substitution. किनभने अनि यो जहाँ अर्को median को फर्मुला लगाउँदा फेरि जहाँ A आउँछ त्यसको ठाउँमा यो हाल्दिएर गरे पनि हुन्छ. Any way you like. Then after we'll use the formula of median. Median equals to L plus n by 2 minus CF into H by F. Now median भनेको कति दिएको छ? 30 छ, so 30 हाल्दिने. L पनि 30 छ, 30 हाल्दिने. n भनेको छ 100 दिएको छ, so 100 upon 2. यो CF भनेको 35 plus A. यो बाइनोमियल टर्म हो, त्यसैले यो अगाडि माइनस छ, ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ किनभने दुवैको साइन चेन्ज हुन्छ. अनि यो H भनेको 10, F भनेको 30 है. अब यो 30 यतापट्टि ल्यायो भने 30 सँग फेरि घट्छ, 30 minus 30 becomes 0. अनि यो 50 minus 35 भनेको 15, यतापट्टि माइनस है. अनि यो जुन यो मल्टिप्लाई भएको टर्म छ, यो 1/3 यतापट्टि गएर 0 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, 0 नै हुन्छ. That's why you will get A as 15. अब A 15 आइसकेपछि यसमा हाल्दियो भने B पनि आउँछ. So this is how you solve this question. Is that question clear to everyone? I'm going in a rush because किनभने यस्तो क्वेशन मैले डिस्कस गरिसकेको छु. Is that question clear to everyone? You can take a screenshot of this question. Is that clear to everyone? Can you respond on the screen? कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोधे हुन्छ माइक अन गरेर. Till then you take a screenshot. Anyone more has a confusion? So let's just scroll down and let's try to complete this. So let's try to take a screenshot of the remaining portion. Today I'll discuss the leftovers, then we'll start. So I hope, have we discussed this question number 14 in the previous class? No, sir. Do I need to discuss this? यो हेर्नु, यो क्वेशन मैले गराएको थिएँ नि एउटा सुरुमा. 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30. यस्तो क्वेशन have I taught on people? The very first question to find quartile.
Yes, sir. This is same to same question. The same question है खाली 0 को ठाउँमा लेस देन दिएको छ त्यति मात्रै फरक हो गर्ने तरिका सेम हो सो लेस देन 10 भनेको यसलाई लेस 0 to 10 बनाए पनि हुन्छ अथवा लेस देन 10 लेखे पनि हुन्छ यो 10 to 20 बनाउने 20 to 30 बनाउने 30 to 40 बनाउने 40 to 50 बनाउने अनि 50 to 60 बनाउने अनि यो फ्रिक्वेन्सी बढ्दै 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 गइरहेको छ सो दिस इज लेस देन CF यहाँ हाल्दिने अनि यो यताको फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने मैले सिकाइसकेको छु फर्स्टको सेम हुन्छ सेकेन्डको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई दुईटाको फ्रिक्वेन्सी घटाउने फेरि दुईटाको घटाउने एन्ड सो अन सो आई एम स्किपिङ दिस वन पिपल आई होप यु नो इट योरसेल्फ किनभने यो सिकाइसकेको छु मैले यसलाई यो सल्युसन हेरेपछि तिमीहरूले बुझिहाल्छौ बट स्टिल समवन हेज अ कन्फ्युजन क्यान आस्क मी टेक द स्क्रिनशट अफ दिस नम्बर 14 पिपल Sir, that less than 10 means 0 to 10. लेस देन 10 लाई लेस देन 10 नै छोडे पनि हुन्छ बिकज द लोअर लिमिट यसमा दिएको छैन नि त रेन्ज दिएको छैन अब वेज भनेपछि पक्कै पनि यो नेगेटिभ त हुँदैन अब यो 5 देखि 10 पनि हुन सक्थ्यो 0 देखि 10 पनि हुन सक्थ्यो सो 0 देखि 10 यु क्यान इभन राइट 0 to 10 अल्सो ओके इट वोन्ट बी रङ तर तिमीलाई कन्फिडेन्स छैन कहाँनिर छ लोअर लिमिट थाहा छैन सो यु क्यान किप एज लेस देन 10 ओन्ली फर्स्टको लागि लेस देन 10 नै छोड्दै पनि हुन्छ अथवा यु क्यान इभन से 0 to 10 द्याट अल्सो विल बी करेक्ट 0 to 10 नै मान्दिए पनि केही फरक पर्दैन ओके नाउ have we discussed about this number 13 to convert more than CF into simple frequency? Yes, sir. Okay, भनेपछि यहाँसम्म त डिस्कस भइसकेको छ I think you have taken a screenshot also. Yes, Christy, what are you asking? Which number to take a screenshot of? Sir, 11 and 13. You are not in the class today. So you told us to do that in home. In number 13, we have not discussed in the class. No, sir. And so, who is this? Sakina is saying we have discussed this in the class. Okay, if we have not discussed, then let's see, people. You just because this is a bit different. Now, as I have already said, people, there are two kind of CF. एउटा भनेको less than CF हुन्छ, अर्को भनेको more than CF हुन्छ. Less than CF को केसमा frequency बढेको बढै गर्छ. It keeps on increasing, but it is exactly opposite in case of more than CF. Frequency को peak अगाडि हुन्छ अनि गर्दै जान्छ. Frequency keeps on decreasing. But I have already said, people, generally frequency does not keep on increasing or does not keep on decreasing. Frequency भन्ने कुरा random हुन्छ. Increase पनि हुँदै जाँदैन, decrease पनि हुँदै जाँदैन. यदि frequency increase भइरहेको छ अथवा decrease भइरहेको छ भने that is give me a minute, okay? Robin sir has called. Sorry for the interruption, guys. Now see, people. So we have these data given over here. We have to convert this data into a regular frequency data. हैन मसँग हामीले लेस देन वाला गरिसकेको छौं दुई किसिमको CF हुन्छ एउटा लेस देन CF अर्को मोर देन CF लेस देन CF इन्क्रिज हुन्छ यो मोर देन CF चाहिँ यु क्यान सी इट्स डिक्रिजिङ 40 देखि घटेर 30 भएको छ 30 देखि 25 एन्ड सो अन it keeps on decreasing. Now see, people, we have to convert these frequencies into a regular frequency. अलि यो दिएको मसँग कुन छ यो भयो more than CF किनभने यदि यो frequency increase भइरहेको छ नि त less than CF हुन्छ अहिले frequency decrease भइरहेको छ this is your nothing but more than CF यसलाई भन्छ more than CF मसँग दिएको frequency हैन तर त्यो के हो more than CF अब मलाई के गर्नु छ यसलाई कन्भर्ट गर्नु छ रेगुलर क्लास इन्टरभलमा अनि यसबाट निकाल्नु छ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने हेरौं मोर देन 50 भनेको 50 भन्दा बढी मोर देन 55 भनेको 55 भन्दा बढी सपोज मसँग यस्तो छ मोर देन 50 यहाँ छ मोर देन 50 अब मसँग छ मोर देन 55 भनेपछि 50 मार्क्स भन्दा बढी ल्याउने स्टुडेन्ट
सपोज 50 नै लोएस्ट मार्क्स हो, 50 लोएस्ट मार्क्स हो र 80 हाईएस्ट मार्क्स हो भनेपछि लोएस्ट मार्क्स भन्दा बढी ल्याउने त सबै स्टुडेन्ट पर्यो नि त। लोएस्ट मार्क्स ल्याउने भन्दा लोएस्ट मार्क्स भन्दा बढी ल्याउने भनेपछि त मैले सबैलाई गर्नु पर्यो, बिकज इभन आई हेभ टु कन्सिडर 0। त्यसैले लोएस्ट मार्क्स नै 50 हो भने फाइन्ड द नम्बर अफ पर्सन स्कोरिङ 50 एन्ड एबभ भन्यो भने त सबै लिनु पर्यो, किनभने लोएस्टदेखि हाइएस्ट सबै लिनु पर्यो। सो यो मोर देन 50 भन्ने बित्तिकै यसमा सबै फ्रिक्वेन्सी पर्छ। सपोज यसमा छ मानव मसँग 40 जना स्टुडेन्टहरू छन्। अब मोर देन 55 भनेपछि मैले के गर्नु पर्छ, 50 देखि 55 सम्मको स्टुडेन्टलाई गर्नु भएन, यहाँसम्मको स्टुडेन्टलाई गर्नु भएन मैले, किनभने 55 देखि माथिको स्टुडेन्टलाई मात्रै गर्नु पर्यो। आई सुड नट कन्सिडर द स्टुडेन्ट स्कोरिङ बिट्विन द मार्क्स 50 to 55 भनेपछि यो मोर देन 55 भनेपछि 50 देखि 55 पर्ने स्टुडेन्टलाई मैले गर्नु भएन। त्यसैले मसँग कतिजना छन्, यो भन्दा पक्कै पनि थोर हुन्छ, यो 40 भन्दा कम नै हुन्छ पक्कै पनि 30। सो दिज आर द स्टुडेन्ट्स स्कोरिङ एबभ 50 मार्क्स भनेपछि 50 देखि माथि ल्याउने सबैलाई मैले जोडे 40 जना स्टुडेन्ट रहेछ। मोर देन 55 भनेपछि 55 भन्दा माथि ल्याउने मार्क्सको स्टुडेन्ट सबैलाई जोडे मैले, त्यो भयो 30 जना। भनेपछि इफ आई नाउ आस्क यु पिपल व्हाट इज द नम्बर अफ स्टुडेन्ट स्कोरिङ द मार्क्स बिट्विन 50 to 55, यो दुईटाको बिचमा मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट चाहिँ कतिजना हो भनेर मैले सोध्यो भने व्हाट वुड बी योर आन्सर पिपल? 40 minus 30. यस, एक्सिलेन्ट। किनभने यो 40 जना भनेको त 50 देखि 80 मार्क्स ल्याउने सबैजना भए, यो भनेको 55 देखि 80 मार्क्स ल्याउने भए भनेपछि यो दुईटालाई मैले घटाएँ भने त यो 50 र 55 बिचको रेन्जको स्टुडेन्ट आउँछ। किनभने मैले यो 55 एन्ड एबभ फाइन्ड गर्दाखेरि यो रेन्जको स्टुडेन्टलाई मैले छोडेको थिएँ नि त, अनि छोड्दाखेरि कति आएको त 30 भनेपछि यो 40 भन्दा 10 ले कम रहेछ यो। त्यसैले इफ आई वान्ट टु फाइन्ड the number of students between this range, I have to subtract these two frequencies, 40 minus 30 equals to 10. भनेपछि यसको बिचमा चाहिँ 10 जना स्टुडेन्ट रहेछन्। यसरी this is how you will calculate the frequency. So let's try to see this. अब more than 50 भनेपछि 50 नै लोएस्ट मार्क्स भयो। अब मैले के गर्छु 5 को डिफरेन्स बनाउँछु, किनभने यहाँबाट हेर्दा यो नम्बरबाट थाहा हुन्छ कतिको डिफरेन्स बनाउने। 50 छ यहाँ 55 छ भनेपछि my first class is going to be 50 to 55. So first class is 50 to 55. The next class is going to be 55 to 60. So 55 to 60. The other class is going to be 60 to 65. 60 to 65. Other class is going to be 65 to 70. 65 to 70. अब अर्को क्लास हुन्छ 70 to 75. 75. अनि more than 75 भन्दाखेरि 75 देखि अर्को हाईएस्ट क्लास छ 80, त्यसैले 75 to 80. So this is how you will find the class interval. Class interval त निक्ल्यो मेरो। अब फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्ने कुरो मेन हो। अब यो त CF हो, तर यो CF कस्तो हो, मोर देन CF, त्यसैले यहाँ लेख्ने हैन है। हामीले फाइन्ड गर्ने CF भनेको जहिले पनि लेस देन CF, इन्क्रिज हुने फ्रिक्वेन्सी हो। हामीले फाइन्ड गर्ने CF भनेको इट कीप्स अन इन्क्रिजिङ, इट डज नट कीप अन डिक्रिजिङ। त्यसैले यो यहाँ लेख्ने हैन, यो CF मा लेख्ने हैन। कि त यसलाई मोर देन CF भनेर छुट्टै लेख्नु पर्यो अथवा नलेखे पनि हुन्छ। यसलाई हामीले फाइन्ड गर्ने CF भनेको लेस देन CF हो, त्यो भनेको इन्क्रिज हुँदै जान्छ, लास्टमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। तर यहाँ त म्याक्सिमम भ्यालु सुरुमै छ, त्यसैले दिस इज मोर देन CF। त्यसैले अहिले मलाई यो CF को बारेमा केही पनि थाहा छैन। आई डु नट नो अबाउट दिस राइट नाउ। आई एम कन्सर्न्ड अबाउट फाइन्डिङ द फ्रिक्वेन्सी। मलाई के छ अब कन्सर्न, फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्नमा कन्सर्न छ। सो लेट्स ट्राई टु फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द रेस्पेक्टिभ क्लासेस। सुरुमा यो 50 देखि 55 को फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्छु। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, फर्स्ट र सेकेन्ड को CF लाई घटाउनु पर्यो। यसको CF लाई त्योदेखि तलको CF सँग घटाए भने यसको फ्रिक्वेन्सी आउँछ। अब यसको CF छ 40, यसको CF छ 30 भनेपछि यो 40 सँग 30 घटाए भने यो फर्स्ट क्लासको फ्रिक्वेन्सी आउँछ। सो 40 minus 30 is 10। त्यसैगरी कीप अन डुइङ द सेम, त्यो र त्यसपछिको तलको क्लास इन्टरभलको ठ्याक्कै उल्टो हो के। लेस देन CF मा चाहिँ त्यो भन्दा तलको माथिसँग घटाउनु पर्थ्यो, यसमा चाहिँ त्यसको क्लास र त्योदेखि तलको क्लाससँग घटाउनु पर्छ। सो इट्स सेम थिङ, दुईटा कन्जिक्युटिभ क्लासहरु घटाउँदै जाने हो दुईटैमा। त्यसैले मलाई यो फर्स्टको क्लासको फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्न त्यसको CF र त्योदेखि नेक्स्ट तलपट्टिको CF लाई घटाउने। सो 40 minus 30 is going to give me 10। अब फेरि अर्को क्लासको CF निकाल्नलाई, अर्को क्लासको CF निकाल्न फेरि त्यही गर्ने हो, त्यसको CF लाई त्योदेखि तलको CF सँग घटाउने। सो 30 minus 25 is 5।
फेरि अर्को क्लासको CF निकाल्नको लागि अर्को क्लासको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि त्यसको CF र त्योदेखि तलको CF घटाउने अब त्यसको CF भनेको 25 त्योदेखि तल भनेको 15 सो 25 minus 15 will give you 10 फेरि अर्को क्लासको CF निकाल्नको लागि त्यसको CF लाई त्योदेखि तलको CF सँग घटाउने यो दुईटा घटाउने means 15 minus 9 that is 6 and ultimately त्योदेखि तलको 75 to 70 to 75 यसको CF निकाल्नलाई फेरि यो दुईटाको CF लाई घटाउने 9 minus 6 3 अनि लास्टको जुन बाँकी हुन्छ लास्टको लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी जुन हुन्छ CF र फ्रिक्वेन्सी दुईटै एउटै नै हुन्छ यसको केसमा चाहिँ भनेपछि वाट एभर इज द लास्ट भ्याल्यु लास्टको क्लासको पनि फ्रिक्वेन्सी त्यति नै हुन्छ मसँग त यति 6 मात्रै बाँकी छ अब भनेपछि लास्टको 75 to 80 को स्टुडेन्ट कति हुन्छन् 6 नै हुन्छन् सो लास्टकोमा चाहिँ घटाउनु पर्दैन जसरी हामीले लेस देन CF निकाल्दाखेरि फर्स्टको र फ्रिक्वेन्सी र लास्टको फ्रिक्वेन्सी सेयर हामीले जेनरली गर्ने लेस देन CF मा फर्स्टको फ्रिक्वेन्सी र फर्स्टको CF सेम हुन्थ्यो नि त त्यसैगरी मोर देन CF मा त ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ लास्टको फ्रिक्वेन्सी र लास्टको CF सेम हुन्छ इन केस अफ मोर देन CF लेस देन CF मा चाहिँ माथिको फ्रिक्वेन्सी र माथिको CF सेम हुन्छ तर यो डिक्रिजिङ फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ लास्टको फ्रिक्वेन्सी र लास्टको CF सेम हुन्छ त्यति मात्रै फरक हो इज दैट क्लियर पीपल हाउ टु कन्भर्ट दिस मोर देन CF यो मोर देन CF बाट कसरी फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बुझियो के गर्ने रेस्पेक्टिभ दुईटालाई घटाउँदै त्यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने रेस्पेक्टिभ दुईटालाई घटाउँदै त्यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने now once you find the frequency you can easily find CF यो 10 as it is हुन्छ 10 plus 5 15 15 plus 10 25 25 plus 6 31 31 plus 3 34 34 plus 6 40 अब यसपछिको पार्ट चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दिन बिकज दिस इज अल सेम ओके पोजिसन निकाल्ने अनि फर्मुला युज गर्ने इज दैट क्लियर पीपल हाउ आई फाउन्ड दिस फ्रिक्वेन्सी अफ मोर देन CF I want the people to respond on the screen till then you can take a screenshot of this number 12 I think have I explained these people how to convert the mid value into class interval yesterday in the class No, have I sir. explained people this also I have not explained No, sir. Yesterday you didn't have class. day before yesterday also I have not explained these things No, sir. You gave it as homework. okay now let's see then all the people will just look at this that means today we will not be able to start those type curves okay now see here number 12 everyone will just look at the screen and try यो केही पनि गाह्रो छैन इजी छ so when we have been given the mid values जब हामीसँग mid value मात्र दिएको छ त्यसबाट फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने that is pretty simple only the mid values have been given over here but we are deprived of the class intervals so we need to sort out the class intervals and there is a pretty much simple technique to sort out the class interval what you gonna do is you have to just choose any two class intervals you have to choose any two respective class intervals random चाहिँ है continuous दुईटा class intervals लिनु पर्यो भनेको consecutive class intervals कि त first or second कि त second or third कि त third or fourth fifth sixth any two so let me take this first and second मैले यो first or second को class intervals लाई लिए यसबाट सुरुमा के निकाल्ने क्लासको साइज निकाल्ने if you subtract any two mid values you will get the size of the class interval मेरो class interval को कत्रो साइज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ mid value को डिफरेन्स बाट पनि थाहा हुन्छ suppose 5 0 to 10 class interval यसको mid value हुन्छ 5 0 to 10 यसको mid value हुन्छ 5 10 to 20 यसको mid value हुन्छ 15 if I subtract these two mid values यो दुईटैलाई मैले सब्ट्र्याक्ट गरे भने क्लासको साइज पक्कै पनि आउँछ हेर त 10 and the class size is 10 so you can easily find the size of the class by subtracting any two respective mid values त्यसैले मैले के गर्छु यो दुईटा mid values लाई मैले घटाइदिन्छु घटाएर मैले पाए 12.5 सँग 7.5 लाई घटाए that means 5 भनेपछि मेरो इन्फर्मेसन एउटा आयो मेरो h को भ्यालु कति हुने रहेछ 5 भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ भनेपछि मेरो क्लासको साइज इन्टरभलको साइज मेरो 5 को हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ अब मैले यसपछि के गर्छु यो h लाई मैले दुईटा इक्वल भाग लगाउँछु किन त्यस्तो गर्दैछु भने सपोज मेरो 0 to 10 भन्ने क्लास इन्टरभल छ र मेरो 5 कहाँ पर्छ 5 त बीचमा पर्छ बीचमा मिनिङ के हो लोअर लिमिट देखि पनि त्यतिकै डिस्टेन्समा हुन्छ यो अप्पर लिमिट देखि पनि त्यतिकै डिस्टेन्समा भइरहेको हुन्छ यो दैट मीन्स दिस मिड भ्यालु हैज टु बी एक्ज्याक्टली इन द मिड between both the limits
लोअर लिमिटदेखि पनि त्यति नै डिस्टेन्स पर हुन्छ, अप्पर लिमिटदेखि पनि त्यति नै डिस्टेन्स पर हुन्छ। त्यसैले मैले यो क्लास साइजलाई दुईटा इक्वल भाग लगाएको। अब यो 10 थियो, यसको क्लास साइज 10 को इक्वल भाग भनेको 5, अनि यो 5 त दुईटैबाट बराबर बिचमा पर्छ। त्यसैले what I'm going to do is first I'll find h. How to find h? By subtracting the two mid values. After you find this mid value, you have to divide this by 2 because I want to find the center or the midpoint. So यसलाई h by 2 लाई मैले 2.5 बनाए डिवाइड गरेर, किनभने यो 0 to 10 मा एउटा मिड, यो जुन यो मिड भ्यालु भन्ने पोइन्ट चाहिँ दुवैतिरबाट बराबर भागमा परे हुन्छ कि इक्वल डिस्टेन्समा। त्यसैले के गर्ने, यो क्लासको साइजलाई दुईटा इक्वल पार्ट बनाइदिने। फर्स्ट फाइन्ड h, आफ्टर दैट डिवाइडेड बाइ 2, you shall get 2.5. Now once you divide this by 2, जब यो h upon 2 आउँछ, त्यो h upon 2 चाहिँ हरेक मिड भ्यालुबाट घटाउने, you will get the lower limits, and हरेक मिड भ्यालुसँग बढाउने, जोड्ने, you will get the upper limit. So how to find the lower limit? Once you determine this h upon 2, if you'll subtract with the mid value, you'll get lower limit. If you'll add with the mid value, you'll get the upper limit. भनेपछि सबैको lower limit र upper limit निकाल्न सकिन्छ। अब first you will determine h. After finding h, find h by 2. अनि त्यो h by 2 mid value बाट घटायो भने lower limit आउँछ, mid value सँग जोड्यो भने upper limit आउँछ। सो सबैमा त्यही गर्ने। यसबाट पनि के गर्ने, h by 2 घटाउने, यसको lower limit आउँछ, h by 2 जोड्ने, यसको upper limit आउँछ। Repeat the same over here, repeat the same over here, repeat the same over here, and repeat the same thing over here. So what was the first step? First step भनेको कुनै दुईटा क्लास, कुनै दुईटा मिड भ्यालु लिएर h फाइन्ड गर्ने। सपोज मैले यो र यो लिए, यसको डिफरेन्स फाइन्ड गरे, 12.5 minus 7.5, I got 5. यो 5 भनेको के हो, h हो, क्लासको साइज। अब यो h लाई डिवाइड बाइ 2 गरिदिने, दुईटा बराबर भाग लाउने, that will get 2.5. अब जति यो 2.5 आयो, यो 2.5 हरेक मिड भ्यालुसँग घटायो भने त्यसको लोअर लिमिट आउँछ, अनि त्यही मिड भ्यालुसँग जोड्यो भने अप्पर लिमिट आउँछ। सो हेरौँ त, भनेपछि यो मिड भ्यालुको लागि मलाई क्लास इन्टरभल चाहियो। सो क्लास इन्टरभल निकाल्न मैले के गर्छु, यसबाट 2.5 घटाउँछु लोअर लिमिटको लागि। सो 7.5 minus 2.5, so this will give me lower limit, and that is 5. अनि फेरि यहीसँग फेरि 2.5 जोड्छु अप्पर लिमिटको लागि। सो 7.5 plus 2.5, that is 10. So 5 to 10 आयो यसको। त्यसैगरी यसको लागि पनि फेरि 2.5 घटाउँछु, लोअर लिमिट आउँछ, that is 10. यसमा फेरि 2.5 जोड्छु, अप्पर लिमिट आउँछ, that is 15. अनि अरुमा पनि सेम त्यही गर्ने हो, यतातिर पनि सेम टु सेम त्यही प्रोसेस गर्ने। इज दैट क्लियर पिपल? अनि फ्रिक्वेन्सी त सेम टु सेम छ, यो फ्रिक्वेन्सीबाट अब CF निकाल्न सकिन्छ, and I hope you can solve after this. Is that clear people, how to convert a mid value into a class interval? I want the people to respond. अब अरु पार्ट मैले एक्सप्लेन गरेको छैन है। यो फ्रिक्वेन्सी CF निकाल्ने सबैलाई आउँछ। यो मेन कुरा भनेको यो मात्रै अप्ठ्यारो थियो, मिड भ्यालुबाट कसरी क्लास निकाल्ने। क्लास निकालेपछि त पोजिसन अफ क्लास निकाल्न आइहाल्छ, अनि फर्मुला थाहा छदैछ। So everyone can solve this. I want everyone to respond people over here. Only 12 people have responded. There are still 12 remaining. If someone has a confusion, you have to ask me. Okay, now what you do is you just take a screenshot to this. Let me just minimize this a bit. And probably after I complete this chapter within 2 to 3 days, I want this homework to be submitted through your IMS app. I'll notify you people through IMS app. Let's take the screenshot of the remaining portion. Okay, now last but not the least, number 11. Have I explained this? All this also was given as homework. So not explained. Okay, now what kind of class interval is this, people? What kind of class interval is this, people? Inclusive.
Yeah, this one is an inclusive class interval. So first you have to convert this into an exclusive class interval. यी त्यही लेखेको देख्दा पनि भन्दैनन् त above interval is given as inclusive class interval. यी लेखिरहेछ त्यही पनि सोधिरहेछ त्यही पनि भन्दैनन् स्टुडेन्ट. So people see this is an inclusive class interval किनभने यसको अप्पर लिमिट र यसको लोअर लिमिट सेम छैन. यहाँ 5 छ, यहाँ त 5 नै हुनुपर्ने तर यहाँ 6 छ. यहाँ 7 छ, यहाँ पनि 7 हुनुपर्ने तर यहाँ 8 छ. That means this is not a regular exclusive class interval. भनेपछि हामीले सुरुमा यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, एक्सक्लुजिभमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. अब कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा सिकाउँछु, अरु सल्भ गर्न तिमीलाई आइहाल्छ. So now again listen to the technique. You have to take any two respective class intervals. कुनै दुईटा respective class interval लिने. मैले के गर्न खोजेको भने म अब अहिले मेरो यो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट यसको कन्जिक्युटिभ मिलिरहेको छैन भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, यसको हरेकको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटलाई मलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो. आई हैव टु एडजस्ट देयर लोअर एन्ड अप्पर लिमिट्स. लोअर र अप्पर लिमिट्सलाई केही फ्याक्टरले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अथवा एडजस्ट गर्नु पर्यो. हो एडजस्ट गर्ने जुन फ्याक्टर छ त्यसलाई हामी भन्छौँ करेक्सन फ्याक्टर. आई हैव टु एडजस्ट अल दिस लोअर एन्ड अप्पर लिमिट्स टु कन्भर्ट दिस इन्टु एन एक्सक्लुजिभ एन्ड द्याट फ्याक्टर which I use to adjust is known as correction factor. अब यो correction factor कसरी निकाल्ने, let's discuss. correction factor भनेको कुनै दुईटा respective class interval लिने. अहिले मैले फर्स्ट र सेकेन्ड लिए हैन, मलाई त फर्स्ट मनै पर्दैन. I have never become first in the class भन्छु भने सेकेन्ड र थर्ड लियो. हैन म त ब्याक बेन्चर हो भन्छु भने लास्ट र सेकेन्ड लास्ट लिए पनि हुन्छ. You can take any of this, okay? जुन लिए पनि damn care. You can take any of this. That depends on you only. But the thing to remember is it has to be two consecutive class. दुईटा कन्टिन्युअस हुन्छ. सपोज सर म त एउटा फर्स्ट को लिन्छु लास्ट यो चाहिँ लिन पाइदैन. फेरि सर म एउटा म फर्स्ट को लिन्छु अनि म थर्ड को लिन्छु त्यो पनि भन्न पाइदैन. इट हैज टु बी टू कन्जिक्युटिभ क्लास. त्यसैले मैले के लिए एलआई र एलआई लिए अहिलेको लागि, फर्स्ट र सेकेन्ड को लागि लिए. अब यो भयो फर्स्ट क्लास, यो भयो सेकेन्ड क्लास है. यो भयो फर्स्ट को क्लास इन्टरभल, यो भयो सेकेन्ड क्लास. अब कसरी निकाल्ने करेक्सन फ्याक्टर? करेक्सन फ्याक्टर भनेको upper limit, lower limit of the second class minus upper limit of the first class divided by 2. Second class को चाहिँ lower limit अनि first class को चाहिँ upper limit लाई घटाउने अनि 2 ले डिवाइड गर्ने. that would give you a correction factor. जहिले पनि यसरी निकाल्ने correction factor. lower limit of the second class minus upper limit of the first class divided by 2 would give you the correction factor. हैन मैले चाहिँ यो नलिएर यो दुईटा लिएको भए पनि सेम आउँथ्यो करेक्सन फ्याक्टर. हेरे मैले यो दुईटा क्लास लिएको भए पनि सेम आउँथ्यो. यसको लोअर लिमिट भनेको 8, यसको अप्पर लिमिट भनेको 7. सो 8 - 7 / 2 दैट वुड गिभ द सेम थिङ. यो पनि 0.5 नै आउँछ, यो पनि 0.5 नै आउँछ. हैन मैले लास्टको दुईटा लिन्छु भनेको भए पनि सेम आउँथ्यो. यसको लोअर लिमिट 14, यसको अप्पर लिमिट 13 divided 2 again you will get 0.5. so this is how you find the correction factor. So यहाँ पनि मैले त्यसरी नै फाइन्ड गरेको छु. यो रियो क्लास लिएको छु. यसको लोअर लिमिट भनेको 6, यसको अप्पर लिमिट भनेको 5. सो 6 - 5 / 2 दैट इज 0.5. अब यो करेक्सन फ्याक्टरले गर्ने चाहिँ के त? Now using this correction factor to convert any of the class interval into exclusive, you have to subtract the correction factor. Listen this one. Subtract the correction factor from all the lower limits. सबै क्लासको लोअर लिमिट्सबाट करेक्सन फ्याक्टरलाई घटाउने. लोअर लिमिटसँग करेक्सन फ्याक्टरलाई घटाउने अनि सबैको अप्पर लिमिटसँग चाहिँ करेक्सन फ्याक्टरलाई जोड्ने. दिस थिंग्स यु हैव टु रिमेम्बर. करेक्सन फ्याक्टर फाइन्ड गरेपछि चाहिँ के गर्ने त? सबैको जुन यो लोअर लिमिट छ नि, सबैको लोअर लिमिट जुन चाहिँ यो सबैको लोअर लिमिटबाट के गर्ने? यो करेक्सन फ्याक्टरलाई घटाउने अनि सबैको यो अप्पर लिमिट्स, सबैको यो अप्पर लिमिट्सबाट करेक्सन फ्याक्टर के गर्ने? जोड्ने. अप्पर लिमिट्समा चाहिँ जोड्ने, लोअर लिमिट्समा घटाउने. फर एक्जाम्पल अब हेरौँ त यो कस्तो हुन्छ. अब 4.4 देखि 5 छ नि. अब यसमा यो त लोअर लिमिट हो, यसमा त घटाउनु पर्यो 0.5. सो 4 - 0.5 भनेको 3.5 अनि यसमा जोड्नु पर्यो. सो 5 + 0.5 भनेको 5.5. सो नाउ दिस क्लास हैज बीन कन्भर्टेड इन्टु दिस क्लास. यस्तो भयो अब मेरो क्लास. हेर त यी 3.5 to 5.5. त्यसै गरी यसमा पनि त्यही गर्ने. 6 मा चाहिँ घटाउने. सो 6 सँग 0.5 घटाउने अनि माथिपट्टि छ 7, 7 सँग चाहिँ जोड्ने. सो व्हाट वुड आई गेट? 6 मा 0.5 घटाएपछि 5.5 हुन्छ. 5.5 यतापट्टि हुन्छ 7.5. Is that clear, people? How to convert an inclusive into exclusive?
बाँकी सबैमा पनि त्यही गर्ने है, सबैमा त्यही गर्ने। हेर त, यसमा घटाएपछि 7.5 हुन्छ, यसमा बढायो भने 9.5, यसमा घटायो भने 9.5, बढायो भने 11.5, यसमा घटायो भने 11.5, बढायो भने 13.5, यसमा 0.5 घटायो भने 13.5, यतातिर बढायो भने 15.5। फ्रिक्वेन्सीमा केही पनि चेन्ज आउँदैन पिपल, फ्रिक्वेन्सीमा केही चेन्ज आउनेवाला छैन, फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ, किनभने क्लास इन्टरभलको साइजमा मैले चेन्ज गराएको छैन, क्लास इन्टरभलमा मैले माइन्युट चेन्ज गरेको 0.5 फ्याक्टरले चेन्ज गरेको, त्यसैले फ्रिक्वेन्सीमा कुनै पनि ठुलो असर आउँदैन। सो फ्रिक्वेन्सी विल रिमेन द सेम, 4, 10, 20, 15, 8, 3, 4, 10, 20, 15, 8, 3। खालि अब यो चाहिँ भइसक्यो एक्सक्लुजिभ। अब यो एक्सक्लुजिभ भयो कि भनेर त only 12 people have responded. What about the others? बुझेन भने सोध्ने, चुप्प लागेर बसेर चाहिँ हुँदैन। None of the people have turned the camera also. I have been very legit in these things. The day I lose my mind, I might lose some people in the class over here. Damn care. These people, they damn care about the things. No need to turn the camera on. I have no idea what they're doing also or not. So please take a screenshot of number 11. So in the next class, we'll discuss about ogive curve. अब बाँकी छ ogive curve मात्र यसमा। अनि त ogive curve भनेको 15 देखि 20 मिनेटको काम हो। And then this chapter is over. So probably we'll start trigonometry in the next class. And trigonometry is not that difficult as compared to optional mathematics. Optional maths मा जुन height and distance गरेको छ त्यसको भने एकदमै सिम्पल आउँछ सी म्याथमा, सिम्पल। Even if you those are studying optional math, अहिले trigonometry बुझेको मान्छेले नहेरिकन गए पनि गर्न सक्ने क्वेशन हुन्छ। 7 मार्क्स आउँछ trigonometry बाट। एउटा एरिया निकाल्ने फर्मुला आउँछ अनि अर्को height and distance। So this is it people. यसको तलको पार्टको स्क्रिनशट ल्याऊ and we will start ogive curve in our coming class. Thank you very much. Have a nice day. I hope we have discussed all the questions. Pachiko number 10 we have already discussed people in the previous class. Yes, sir. Okay, this is it people. In the next class we'll talk about ogive curve. Thank you.